وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں، مال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے، لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان ہے میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں، ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. کون مان رہا ہے؟ یہ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب مان رہے ہیں. کیا مان رہے ہیں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ ہم یہ نہیں مانتے کہ تراویح کا لفظ قرآن میں ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ تراویح کا لفظ حدیث میں ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ تراویح کا لفظ کسی صحابی نے جو ہے استعمال کیا. اس لیے بعد کے لوگوں نے استعمال کیا ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر حدیث میں قرآن میں استعمال ہوتا تراویح کا لفظ، اگر حدیث میں تراویح کا لفظ آیا ہوتا، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زبان پہ تراویح کا لفظ آیا ہوتا تو سب آپ یہ استدلال کرتے، تب اس طرح کی باتیں کرتے. لیکن اس طرح کی باتیں بعد کے لوگوں نے کی، اور بعد کے لوگوں نے پڑھایا 20. ہم کا انکار کرتے؟ بعد کے لوگوں نے 20 پڑھایا ہے، 40 پڑھایا ہے، اس سے زیادہ پڑھا ہے. تو جن لوگوں نے 40 پڑھا، 20 پڑھا، ان لوگوں نے تراویح کا نام دیا تو اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نام نہیں دیا ہے، صحابہ نے یہ نام دیا ہے. تو آپ یہ نا، آپ اگر یہ سمجھتے کہ سامنے والا تسلیم کر رہا ہے، سامنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بعد کے لوگوں نے یہ نام دیا ہے. سامنے والا یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ نام دیا ہے یا صحابہ نے یہ نام دیا ہے. صحابہ کے اقوال میں، احادیث میں قیام کا لفظ آئے گا، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اس طرح کی باتیں آئیں گی. قیام کا لفظ آئے گی، قامہ کا لفظ آئے گا، صلاۃ کا لفظ آئے گا، صلاۃ اللیل کا لفظ آئے گا. لیکن تراویح کا لفظ نہیں آئے گا. تراویح کا لفظ یہ بعد کے لوگوں کا دیا ہوا ہے، اور بعد کے لوگوں نے یہ لفظ دیا ہے، اور بعد کے لوگوں نے جو ہے 20 رکعت تراویح کو بھی تراویح کہا ہے، 40 رکعت تراویح کو بھی تراویح کہا ہے. اور اگر بیچ میں ترویحہ نہیں ہوتا ہے، آپ کہہ رہے نا ترویحہ صادق نہیں آگا. ارے بھائی ابھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول میں پیش کر چکا کہ اگر کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی آرام نہیں کرتا ہے، تو بھی اس کو جو ہے تراویح کا نام دیا جاتا ہے. تو ایک بار جب اس کا بعض لوگوں نے یہ ٹائٹل دے دیا، تراویح کا لفظ دے دیا، تو جس وجہ سے دیا ہے وہ وجہ نہیں بھی پائی جاتی تو بھی تراویح کا نام دیا جا رہا ہے. بیچ میں کوئی بیٹھ کے آرام نہیں کر رہا ہے تو بھی تراویح کا نام دیا جا رہا ہے. تو اگر 11 رکعت پہ اگر ہم مان بھی لیں کہ 11 رکعت پہ یہ لفظ ثابت نہیں آتا ہے، چونکہ اسی میں آپ نے بڑھا دیا رکعتیں تو آپ نے اس کو تراویح بولا، اس لیے اس نماز کو بھی تراویح کہا جائے گا. جیسے 20 رکعت کو اگر کوئی بیچ میں نہیں بیٹھتا ہے، کنٹینیو پڑھتا ہے، تو کیا اس کا نام تراویح نہیں کہیں گے؟ تو اگر اس میں صرف چونکہ اس نماز کا نام علماء نے ٹائٹل دے دیا تو اب اس کی رکعتیں گھٹائیں یا بڑھائیں، بیچ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، باہر صورت اس کا نام تراویح رہے گا. میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول پیش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ترویحہ نہیں کرتا ہے، آرام نہیں کرتا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اسی سوال و جواب میں اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے تو صلاۃ التراویح کا چیپٹر قائم کیا نا، اور رکعتیں کتنی بتائی ہیں؟ 11. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی 11 رکعت پہ تراویح کا لفظ کا اطلاق کیا ہے، 11 پہ. تو اب بعد کے لوگ کہتے رہے، آپ جو ہے فتویٰ دیتے رہے کہ تراویح کا لفظ ثابت نہیں آئے گا، یا آپ کی نظر میں ثابت نہیں آئے گا، امام بخاری کی نظر میں تو ہو گیا نا ثابت. امام بخاری، اور میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. تو جو پوری دنیا میں فقہ الحدیث کے امام ہیں، وہ 11 رکعات قیام اللیل کو تراویح کا نام دے رہے ہیں. اب آج کے 1400 سال کے بعد کا کوئی مفتی یہ کہیں گے تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا ہے، وہ بولتا رہے، ہم کو کیا لینے دینا. وہ بولتا رہے، 1400 سال کے بعد کا کوئی مفتی بولتا ہے کہ 11 رکعات پہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا، اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر امام الدنیا فی فقہ الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے تراویح کا لفظ بول دیا ہے 11 رکعات پہ، تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال یہ دعویٰ کرنا کہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آئے گا، یہ بیکار کی بات ہے. اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہ سامنے والا مان رہا ہے، سب کچھ تسلیم کر رہا ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. یہ آپ کا دعویٰ یا آپ کا استدلال، یہ کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. پوری صراحت کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لفظ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے آثار میں. بعد کے لوگوں نے اس نماز کو یہ نام دیا ہے، اور بعد لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس میں تراویح نہیں ہوتا تو بھی صلاۃ التراویح کریں گے. 11 رکعات کو بھی جو ہے تراویح کہا ہے. اور کتنے سارے اقوال ہیں، آپ ہماری کتاب پڑھیں، جن ائمہ نے 11 رکعات کو اختیار کیا ہے، اس اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کو تراویح کا نام دیا ہے. تو جب ائمہ نے اس پہ بھی تراویح کا اطلاق کیا ہے تو آپ کون ہوتے 1400 سال کے بعد کہنے والے کہ نہیں اس کو تراویح نہیں کہیں گے؟ اور اگر نہیں کہے تو کہتے رہے.
अगर आपको टाइटल छीनना तो छीनते रहे, हम तो कहते हैं वो क़याम रमजान है, आप अगर तरावी ना भी बोले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहरहाल जो असल नस है कुरान, असल नस हदीस, साहबे कराम का असर जो असल दलील है उसमें 11 रकात साबित है। ये नाम से कोई मसला साबित नहीं होता, असल जो चीज है वो मौजूद है वहां पे। जिसने भी हदीस की किताबें पढ़ी उनको पता है कि तरवीह का लफ्ज इसलिए लिखा हुआ है इसमें। तो असलाफ से मस्जिद नबवी में, हरम में एक रमजान भी ऐसा, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि हदीस की किताब में लिखा हुआ तरावी, हदीस की किताब में लिखा हुआ तरावी है। तो हदीस की किताब में अभी मैंने बताया ना कि सही बुखारी हदीस की किताब है। कुरान के बाद सबसे बड़ी हदीस की किताब कौन सी है? सही बुखारी। सही बुखारी में 11 रकअत पे तरावी का लफ्ज लिखा हुआ है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 11 रकअत पे तरावी का लफ्ज लिखा हुआ है। जाके खोल के देखे सही बुखारी। और अगर सही बुखारी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुअत्ता इमाम मोहम्मद खोल लें। मुअत्ता इमाम मोहम्मद में जहां क़याम रमजान का चैप्टर है, नीचे अल्लामा लखनवी ने क्या लिखा? वो युसम्मा तरावी, इसका नाम, इस क़याम रमजान का नाम क्या है? तरावी। उसमें रकअत कितनी है? 11। उसमें रकअत कितनी है? 11। ये अल्लामा लखनवी उसको तरावी बोल रहे हैं, उसको तरावी का लफ्ज बोल रहे हैं। वो आप बड़े हैं, आप उनसे ज्यादा बड़े हैं, ये या जो है आप उनसे ज्यादा यानी फकाहत में और अरबी जुबान को समझने में आप अल्लामा लखनवी से भी बढ़ गए हैं। वो तो कह रहे हैं वो तरावी है। 11 रकअत को तरावी का नाम दिया उन्होंने। आप कौन होते कि नहीं इसको तरावी नहीं बोलेंगे? तो बहरहाल अइम्मा और मुहद्दिसीन जिस तरह से 11 रकअत से जायद जो लोग पढ़ते हैं उसको तरावी का नाम देते हैं, ऐसे ही अइम्मा मुहद्दिसीन फक़हा ने 11 रकात वालों, 11 रकात जो तरावी पढ़ी जाती है, 11 रकात जो क़यामुल लैल पढ़ी जाती है, उसको भी तरावी का नाम दिया है। इसलिए आप इस लफ्ज से कोई इस लफ्ज पे कोई इस्तेलाल खड़ा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं गुजरा जब से हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू कराई हैं कि 20 रकत से एक रकत भी कम हुई। ज्यादा तो हुई है, कम बोलो नहीं हुई। कैसे नहीं हुई भाई? वो असल सबूत ही नहीं है। 20 रकत सिरे से साबित ही नहीं है उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और आप कह रहे हैं कि उससे कम नहीं हुई है, 20 रकत से कम नहीं हुई। हालांकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रकात, जिस रकात पे लोगों को जमा किया वो 11 रकात है। और इसी तरह से कई हवाले आपके सामने रखे जा चुके। चलिए मैं कुछ और आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये मेरी किताब में मौजूद है, ये सफ़ा नंबर आप देखें। आप ये कह रहे हैं ना कि कभी आप इजमा की बोली बोल रहे हैं, आप ये दावा करना चाहते हैं कि इस पर इजमा हो चुका है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूँ। ये हमारी किताब है, सफ़ा नंबर 286। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी 11 रकात बयान फरमाया। ये तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला सहाबा में है, उनसे जब सवाल होता है तो 11 रकात बयान फरमाते। उसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, उन्होंने भी 11 रकात इख्तियार की है। और तमाम सहाबे कराम में से किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। इसके अलावा इमाम मालिक रहमुल्लाह का कौल भी आपके सामने पेश किया जा चुका है कि उन्होंने भी 11 की तादाद जो है इख्तियार की है। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमुल्लाह के बारे में बताया जा चुका कि 11 की जो है 11 रकात की रवायत दर्ज करते हैं और किताब सलात तरावी में। इसके अलावा इमाम अबू बकर इब्न अरबी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ आप देख लें, उनकी किताब है आरिज़तुल अहवज़ी, उसमें भी वो कहते हैं वस्सही अन युसल्ली 11 रकअतन सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ियाम, कि सही बात यह है कि 11 रकात पढ़ी जाए। व अम्मा गैर ज़ालिका मिनल आदाद, और 11 से ज्यादा जो अदद है, फला अस्ल लहू, उसकी कोई असल नहीं है। और इसी तरह से इमाम अबू बकर, इमाम अबुल अब्बास अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है, उनकी किताब है अल-मुफ़हिम, उसमें वो लिखते हैं वक़ाल कसीरुम मिन अहलिल इल्म, आप कहते हैं कोई नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है। और इमाम कुर्तुबी क्या फरमाते हैं, वक़ाल कसीरुम मिन अहलिल इल्म, कहते हैं कि अहले इल्म की एक कसीर तादाद ने, एक बड़ी तादाद ने कहा है कि कितनी तादाद है, 11 रकअतन, कि 11 रकात। आप कहते हैं कोई नहीं है, या कह रहे कि बहुत सारे हैं जो 11 रकात कहते हैं। अखज़म बिहदीसी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हम आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की जो हदीस है उस पे जो है अमल करते हुए। इसकी तरह बल्कि खुद जो हनफी उलमा हैं, अहनाफ हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को तस्लीम करके रखा है कि तरावी असल जो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो 11 रकात। हमारी इसी किताब में सफ़ा नंबर 293 से सफ़ा नंबर आप 297 देखेंगे, बड़ी तफसील है इसमें, सारे अहनाफ के नाम हमने गिना रखे हैं। ये हनफी उलमा है, ये सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि 11 रकात ही ये सुन्नत है और 20 रकात वाली हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए जो आपने ये कहा कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कसीरुम मिन अहलिल इल्म,
जिनको आप कोई नहीं बोलते ना, उलमा कहते हैं वो बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपका दावा है कि कोई नहीं है, लेकिन जो अहले इल्म है वो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये आपका दावा बेदलील है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पर 1400 साल से जमा हो गई। तो मेरे भाई, जो आपसे कुरान और सुन्नत के नाम पे बात करे ना, उसे बोले भाई ठीक है, मैं कुरान और सुन्नत ही को मानता हूँ, मगर कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो इन मुज्तहिदीन ने की है उसको मानूंगा। जो 15वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरीह, मैं उसको बोलो नहीं, चाहे वो सऊदी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान और हदीस को तो मानो, लेकिन वो जो 15वीं सदी के मुस्तहिदीन तशरीह करें वो मत मानो। हम भी कहते हैं मुफ्ती साहब कहाँ के, 15वीं सदी के, इनकी तशरीह मत मानो। आपकी बात को आप ही पे फिट करता हूँ। आप कहते हैं कि 15वीं सदी के मुस्तहिदीन की बात मत मानो, इस बारे में हम आपसे मुत्तफिक हैं कि 15वीं सदी के मुस्तहिदीन की बात मत माने, चाहे वो इज्तिहाद करने वाला हनफी हो चाहे अहले हदीस हो। अब पीछे जाना है, कहाँ पीछे जाना है? आप कहते हैं अइम्मे मुस्तहिदीन, आप कहाँ पीछे ले जाते हैं? आप ले जाते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तक, हम कहते हैं और पीछे ले जाओ, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तक, हम कहते हैं और पीछे ले जाओ, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पे क्यों रोक रहे हैं? अगर अइम्मे मुस्तहिदीन की बात करते तो क्या सहाबा मुस्तहिद नहीं थे? क्या खुलफाए राशिदीन मुस्तहिदीन नहीं थे? तो अगर मुस्तहिदीन तक ले जाना है तो आप पीछे ले जाओ। हम तो भाई आपसे भी पीछे ले जाते, आप तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर जाके रुक जाते हैं, हम कहते हैं उनसे भी ऊपर जाओ। और अगर इज्तिहाद लेना है तो सहाबे कराम का इज्तिहाद लो, सहाबे कराम का मुत्तफक अलैह इज्तिहाद, वो इज्तिहाद जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो लो। तो अगर सहाबे कराम के ऐसे इज्तिहादात हैं जिनसे किसी का इख्तिलाफ साबित नहीं है, हम कहते हैं उसको लो। तो ये जो आप कह रहे हो कि 15वीं सदी का नहीं लेना है, चलो हम इसमें आपके साथ हो गई, फिर किसका लेना है? अइम्मे मुस्तहिदीन का 500 साल पहले लोगों का लेना है, 600 साल पहले के लोगों को लेना है? जब आप कहते हो कि 15वीं सदी, तो 15वीं सदी से ऊपर, यानी अगर 15वीं सदी के बाद, यानी 15वीं सदी वालों का इज्तिहाद नहीं लेना है, तो 15वीं सदी से बिल्कुल ऊपर चले जाओ, यानी सहाबे कराम का दौर है, तो उस दौर का जो इज्तिहाद है, उस दौर के लोगों का, सहाबे कराम का जो अमल है, उनका जो फतवा है, उनकी जो सुन्नत है, उसको ले लो। हम कहाँ कहते हैं कि 15वीं सदी की किसी मौलवी का फतवा ले लो? हम तो कहते हैं सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का जो फतवा वो ले लो, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो फतवा है वो ले लो। तो हम आज के मुस्तहिदीन की तरफ नहीं बुला रहे हैं, हम सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इज्तिहाद, उनके अमल, उनकी सुन्नत की तरफ बुला रहे हैं, इसीलिए हम अपने आप को सलफी कहते हैं। तो आप ये लोगों को सिखा रहे हैं ना कि 15वीं सदी के लोगों का इज्तिहाद मत लेना। अरे भाई, हम तो इसीलिए अपने लक़ब में सलफी बोलते हैं कि हम सलफी हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि हम आज के मुस्तहिदीन का नहीं लेते, हम जो सहाबे कराम के जो मुस्तहिदीन है वहां से हम अखज़ करते हैं, उनके इज्तिहाद को हम तरजीह देते हैं। लोग कहते हैं सऊदी अरब में 8 रकअतें हर जगह हो रही हैं, सऊदी अरब में आज हो रही हैं, 100 साल पहले के सऊदी अरब में 8 रकअतें कहीं भी नहीं होती थी। तो ये कोई सऊदियों का कलमा थोड़ी हमने पढ़ा है कि जो सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों की दाढ़ियां नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सऊदी का कलमा आपने नहीं पढ़ा है, तो हमने क्या जो है ये मुक़ल्लिदीन का इम्मा का कलमा पढ़ा है? हमने कलमा किसका पढ़ा आपने? सऊदी लोगों का कलमा आपने नहीं पढ़ा। फिर किसका कलमा पढ़ा आपने? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का कलमा पढ़ा आपने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कलमा आपने पढ़ा है, अइम्मे मुस्तहिदीन का कलमा आपने पढ़ा है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, और इन दोनों की समझ अगर लेना है तो सबसे पहले नबी के शागिर्द सहाबे कराम उनकी लो। तो वही बात तो हम तरावी के मसले में भी कह रहे हैं कि हमने कलमा नबी का पढ़ा है, अल्लाह के फजल करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 11 रकात साबित है, उससे ज्यादा कुछ भी साबित नहीं है। और अगर फहम की बात करें तो सहाबे कराम से बेहतर फहम किसका हो सकता है? और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने 11 रकात ही पर सबको जमा किया, इसके खिलाफ किसी भी साहबी ने कोई एतराज नहीं किया, ना इसके बरखिलाफ किसी साहबी की कोई सही सनद से रिवायत मौजूद है। इसलिए हम भी कहते हैं कलमा लोगों का मत पढ़ो, कलमा नबी का पढ़ो, नबी ने जो सिखाया उनका कलमा पढ़ो, और नबी के सहाबा ने जो समझा है वैसे समझो। मतलब दाढ़ी का इनकार कर दोगे आप? तो हमने फॉलो करना है इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम शाफी को। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुज्तहिदीन थे, खुलफाए राशिदीन को। सहाबे कराम क्यों बोल रहे हैं? सहाबे कराम का नाम क्यों ले रहे हैं? आप इमाम मालिक को फॉलो करें। कहाँ इमाम मालिक को फॉलो कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि कई सालों तक यहाँ पे तरावी हो रही थी, आप उसका हवाला दे रहे हैं कि मक्का में कई सालों तक यहाँ पे कई बातें देखिए आप गोल कर रहे हैं। पहली बात तो क्या, ये हरमैन में 20 रकअत तरावी हो रही थी? भाई पहले जो हो रही थी वो तो 20 से भी ज्यादा हो रही थी, तो आप 20 पे क्यों अटक गए? 20 को पर क्यों जम गए आप? अगर हरमैन में जो हो रहा था उसको मानना है तो वहां पे तो 20 से भी ज्यादा हो रही थी, उसको आप क्यों नहीं मानते? और दूसरी बात, आप एक तरफ कहते हैं कि वहां 4 मुसल्ले कई सालों से चले आ रहे थे। अरे भाई, जब कई सालों से 4 मुसल्ले वहां पे गलत तरीके से जो है वहां रह सकते हैं, तो तरावी गलत तरीके से नहीं हो सकती है?
اگر کئی سالوں سے وہاں 4 مسلح پڑے ہوئے تھے اس کو ختم کیا گیا. کس نے ختم کیا؟ حنبلیوں نے ختم کیا, سعودی حکومت نے ختم کیا. تو سعودی حکومت نے اگر 20 رکعت تراویح بھی ختم کر دیا تو کون سا جرم کیا انہوں نے, کون سا غلط کیا انہوں نے؟ تو آج آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ اتنے سالوں سے ہو رہا تھا. ارے اتنے سالوں سے 4 مسلح بھی چلے آ رہے تھے, سعودی حکومت نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو. اور اتنے سالوں سے 20 رکعت بھی چلی آ رہی تھی, ختم کر دیا اس کو. اور 20 رکعت بعد میں شروع ہوئی وہاں پہ, اس سے پہلے 20 سے بھی زیادہ 36 40 رکعتیں ہو رہی تھی. اور اس سے پہلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب انہوں نے امام مسجد نبوی کا امام متعین کیا تھا صحابہ کو, تو اس ٹائم حرمین میں کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 8 رکعت تراویح, یعنی وتر سمیت 11 رکعت تراویح. تو وہی کہہ رہے ہیں سب سے پیچھے جاؤ گے, اگر جانا ہے نا ہمارے اسلاف کی جو پہلی پیڑھی ہے صحابہ کرام, وہاں دیکھیں گے تو صحابہ کرام کے دور میں حرمین میں صرف اور صرف 8 رکعت تراویح یعنی وتر سمیت 11 رکعت تراویح ہو رہی تھی. اسی جگہ پہ 11 رکعت تراویح ہوتی. بعد میں جب بڑھائی گئی تو صرف 20 نہیں, اس سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی, اور بعد میں پھر 20 ہوئی, اور بعد میں سب یہ مسئلہ بدلتے گیا. بعد میں تو وہاں پہ مسلح بھی قائم ہوئے. تو ایسے مسلح آپ خود کہتے ہیں مسلح غلط, اور آپ خود کہتے ہیں کئی 100 سالوں سے مسلح وہاں پہ جمے ہوئے تھے. تو کئی 100 سالوں سے 4 مسلح وہاں پہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ غلط مانتے ہیں, تو کئی 100 سالوں سے سنت کے خلاف وہاں پہ تراویح کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ہم کیوں اس میں فالو کریں؟ آپ 4 مسلح کہتے ہیں غلط ہے, تو ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح بھی ہونا چاہیے. وہی تعداد ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبی میں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعداد میں رکعت تراویح پڑھائی تھی وہی تعداد ہونی چاہیے. اس مسجد نبی میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام نے جس تعداد میں تراویح پڑھائی تھی وہی تعداد ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اسی کو بہتر سمجھنا چاہیے, اسی کو افضل سمجھنا چاہیے. کسی کو اور پڑھنا اپنا احتیاط ہو جائے اپنے گھر میں پڑھے, لیکن اس مرکزی جگہ پر وہی تعداد ہونی چاہیے جو سنت رسول سے ثابت ہے, جو صحابہ کرام سے ثابت ہے. راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا, اس کے علاوہ کہیں دکھا دو. آپ کوئی ایک روایت دکھا دو. آپ کہہ رہے ہیں کہ موطا کی جو روایت ہے جواب دے چکے. کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے کہا مسترب, یہی کہا نا آپ نے. لیکن یہ استرحاب کا شکار کون ہوا؟ ہمت ہے تو بتاؤ, نام لو. آپ نے جو جواب دیا اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک روایت بتاؤ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہیں اور کوفہ میں, بصرہ میں, یمن میں, یہاں پہ کہیں کسی اور جگہ آپ کوئی ایک روایت دکھا دو. ارے بھائی کسی اور جگہ آپ 20 رکعت بھی دکھا دو. آپ کسی جگہ 20 کا دعویٰ دکھاؤ. جب خلیفہ سے, جب مرکزی جگہ سے قانون پاس ہو گیا, یہ آرڈر آ گیا کہ 11 رکعت پڑھنا ہے, یہ کہاں سے آرڈر آیا؟ یہ کوفہ سے نہیں آیا آرڈر. کیا آپ کہو گے صرف کوفہ کے لیے ہوگا؟ یہ جہاں پہ سینٹرل حکومت ہے, جہاں پہ مرکزی حکومت ہے, جہاں پہ خلافت ہے, عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ 11 رکعت تراویح پڑھائی جائے, تو ظاہر بات ہے ان کا آرڈر صرف مدینہ کے لیے رہے گا, ان کا آرڈر پورے عالم اسلام کے لیے رہے گا. اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوفہ میں, بصرہ میں 20 رکعت دکھاؤ. آپ کو کس نے بتا دیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ اس حکم پہ عمل صرف مدینہ میں ہو رہا تھا؟ یعنی مدینہ کے باہر جو کوفہ, بصرہ, وہ لوگ 8 رکعت تراویح نہیں پڑھ لیتے, وہ لوگ وتر سمیت 11 رکعت تراویح نہیں پڑھ لیتے, وہ 20 پڑھ لیتے. کس نے بتایا آپ کو 20 پڑھ لیتے؟ آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت بڑی خوش فہمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں, کوفہ میں, بصرہ میں, فلاں میں کتنا ہو رہا تھا. کدھر دلیل ہے؟ آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. کوفہ آپ ثابت کر دیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب 11 رکعت پڑھوائی تو عین اسی وقت دوسرے شہروں میں 20 ہو رہی ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی روایت میں موجود ہے؟ یہ کہیں نہیں, صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں. یہ صرف آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں, اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس مرکزی جگہ پہ حکم دیا تھا, یہ خلیفہ کا حکم تھا, ان کی تعلیم تھی. اب بغیر دلیل کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اسٹیٹ میں اس کے خلاف کیا گیا. اگر آپ دعوے دار ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں فلاں جگہ اس کے خلاف ہوا تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, ورنہ بائی ڈیفالٹ جو خلیفہ کا آرڈر تھا, جو حکم تھا, اسی کے مطابق ہم یہ مانیں گے کہ تمام پورے عالم اسلام اسی کو فالو کر رہے تھے. اگر اس کے برخلاف آپ کا دعویٰ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں اس کے خلاف ہوا تو آپ اس کا ثبوت پیش کریں. 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات انہوں نے کہی کہ تواتر سے چلا رہا, استغفر اللہ, تواتر سے چلا رہا ہے. یہ 20 رکعت تواتر سے آ رہا ہے. یہ آپ کا, یعنی آپ نے ابھی آنکھ کھولا ہے, اپنے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو تواتر بول رہے ہیں. اس تواتر کو آپ ثابت کر دیجیے.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साबित कर दीजिए, आप सहाबा के दौर में साबित कर दीजिए, आप साबित कीजिए कि साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में यही तरीका हो रहा था, आप साबित कीजिए कि ताबीन के दौर में हो रहा था। ये बाद में अगर कोई चीज चल पड़ी और उसमें तवातुर का सिलसिला हुआ, यानी कई लोग उस पर अमल करते रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं, तवातुर मुनक़ते नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, कुछ लोग दाएं कान में अजान देते हैं, बाएं कान में इकामत कहते हैं, कुछ लोग अजान देते हैं। ये जो अमल है ना, ये अमल तवातुर के साथ होता चला आ रहा है, तवातुर के साथ, यानी बहुत यानी हर दौर में होता चला आ रहा है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह के दौर में पहुंच के सिलसिला टूटा हुआ दिखता है। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह से मिलता है कि वो इसके इनकारी थे, वो इसको नहीं मानते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह वो इसके कायल नहीं थे। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह से ऊपर इसकी कोई सबूत नहीं मिलता है, इसकी कोई सनद नहीं मिलती है। तो ये बाद में अगर किसी ने कोई चीज शुरू की है और वो तवातुर का सिलसिला चल पड़ा तो हम कहेंगे मुनक़ते तवातुर है। ये तवातुर थे, लेकिन शुरू कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? बाद में शुरू हुआ ना। तो बाद में नस्ल दर नस्ल वो चीज तवातुर पकड़ गई तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। असल चीज है कि नबी के दौर से, सहाबा के दौर से वो चीज तवातुर के साथ आ रही हो, तो सहाबा के दौर से अगर वो चीज तवातुर के साथ आ रही हो तब उसको कबूल किया जाएगा। लेकिन अगर सहाबा के बाद में कोई चीज शुरू हुई और फिर वो तवातुर के साथ जा रही है तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। जैसे पैदा होने वाले नौमौलूद के कान में अजान देने का मसला है। और इसी तरह से खुद आप देख लें, ये जो चार मुसल्ले की आपने इमाम दी है, चार मुसल्ले की आपने मिसाल दी है, ये भी तो तवातुर से चला आ रहा था, कितने सदियों से ये आ रहा था, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं, उसको कोई नहीं मानता। आप खुद नहीं मानते, आप खुद कहते हो गलत है, जबकि सालों साल वो चला आ रहा था, तवातुर के साथ वहां पे चला आ रहा था, लेकिन आपने कहा वो गलत है, एक दिन आया उसे खत्म कर दिया गया। तो तवातुर अहदे सहाबा से होना चाहिए। अगर तवातुर की सनद सहाबा तक नहीं पहुंचती है, बाद में कोई चीज शुरू हुई और तवातुर के साथ जा रही है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए लफ्ज़ तवातुर से लोगों को कंफ्यूज ना करें, ये तवातुर से चला।